بفرمایید. Assalomu alaykum ustod. علیکم السلام و رحمت الله. Як саволи камтар чуқуртар доштам, бифармоед. Савол дар бораи тақдир ва ҳуқуқи одамизод барои интихоб кардан. Мақсади савол ҳамин ки медонем ки сутуни имон, яке аз сутуниҳои имон ин тақдир мебошад ва бовар кардан ба тақдир ин имони дини мо мебошад. албатта мо ҳамон бовар мекунем ба ин чиз. ва саволи ман камтар нофаҳмоии мобайни ду ҳамин чиз буд ки масалан Худованд ҳама якумин ва ҳама охирин мақсад. Худованд на сар дорад, на охир. ин маъно дорад ки Худованд ҳама чизое ки шуда буд мешад, ҳама ин чизҳоро медонад. Мақсади савол ин ки вақте ки Худованд ҳамин чизҳоро медонист, Худованд ҳама одамо, ҳама мавҷудоту, ҳама офариштаи Худованд ин бо хоҳиши худаш шудааст, бо қудрати худаш шудааст. вақте ки ҳамин қудрати Худованд ки шудагии ҳама ҳамин чизҳо, вақте ки одамҳо, асосан гӯем одамҳо, ягона одамҳо аз офаришоти Худованд ҳуқуқи интихоб кардан дорад, дига ҳеҷ кас дига ҳеҷ ягон мавҷудот надорад. ҳамон ба вақте ки мисол Худованд одамро пеш аз қалби одамро сохтан, ин ҳуқуқи Худованд буд ки моя сохт. ин ҳуқуқи Худованд. вақте ки ҳамин ҳуқуқи Худованд буд, Худованд ҳама ҳамин чизҳоро медонист. Пеша ки чӣ хел зиндагӣ мекунад, ки ҷаннат мерад, ки дӯзах мерад, ҳама ин чизҳоро Худованд медонад. Он чизе ки дар дунё шуда истодааст, ин барои мо мебошад ки баъд барои ин доказательство шавад ки што мо чӣ хел зиндагӣ кардем ин ҳаёт. Не ки Худованд ин чиз дар кор не, ин чиза ман мефаҳмем. Не ки саволи ман ҳамин ки вақте ки Худованд ин чизҳоро медонист, одам вибари мақсад ҳуқуқи таваллуд шудану сохта шудан надошт. сохта шудан ин Худованд ҳуқуқи моя ба ин дунё овардан дошт ва моя сохтан дошт. Худованд ин ҳуқуқро дошт. вақте ки одамизод, баъзе одамҳо, ҳама не, бисёри одамҳо дӯзах меранд. ин чиз ҳама ин чизро медонад ки дӯзах мерафтаги одамҳо ҳастанд. баъзе одамое ки мумкин то ахири умрашон дӯзах мемонанд, то ахир тамоман мумкин. Ахир надорад. баъд мақсади савол ҳамин ки вақте ки Худованд медонист ҳама хел одамо мешанд ки дӯзах рафта метавонанд, не ки ва ё ҳуқуқ надоштанд ҳама одамо ки ба ин дунё таваллуд шаванд. вақте ки ҳама одамо медонистанд ки масалан ки медонистанд ки оянда ҳамин дунё ба ҳама хел зиндагӣ мекунанд ки ба дӯзах мерафтанд ва ё мумкин интихоб намекарданд таваллуд шудана ё ба ин дунё пайдо шудана. ин чизро Худованд интихоб кард. мо ҳуқуқи ба ин дунё ҳамаи корҳои мекардем, ҳуқуқи карданамои дорем, ҳуқуқи интихоб карданамои дорем. кори нағз мекунем ё кори бад. Не ки асоси ҳама мо ягон вақт аз чорчӯби Худованд намебироем. в любом случае аз чорчӯби аз границаҳои Худованд намебироем. мақсади савол ҳамин ки чӣ хел набошад мо 100% ҳуқуқи интихоб надошта будем ки вақте ки Худованд мо ба ин дунё овардагӣ, не ки Худованд медонист ки ҷаннат мерад аллакай, ки дӯзах мерад, ки чӣ хел ҷаннат мегирад, ки дӯзах ва чӣ хел дар мегирад, ё ки то охире, ё ки кадом вақт муддати ягон вақти. ҳамон ба баъзе одамое ки масалан тамоман дӯзах мемонанд, ҳамон одамо ҳуқуқи худашонро надоштанд барои ин дунё омадан. Худованд ҳуқуқи интихоб карду ба қудрати худаш ҳама одамои сохт. ҳамин чиз бо якдигарашон чӣ хел ҳуқуқи одамизод кати хости Худованд чӣ хел бо якдигаришон мақсад ҳамкорӣ мекунанд, чӣ хел бо якдигаришон муқобилат накунанд. ҳамин камтар ҳамин нофаҳмоии мобайни ҳамин чизҳо ҳаст. Хуб, саломат бошед. дар масъалаи тақдир мо як ҷумъа дорем, суҳбати 50 дақиқага ва айнан ҳамин суол ва монанд соли гузашта касе дар пахши мустақим савол дод, ҷавоб гуфта будем. Валекин барои ҳамин гуна суолҳо пайдо нашудан ё ҷавоби аниқ донистан якчанд муқаддимаҳое ҳаст ки бояд ҳар як банда донад. аввалаш ин ки хуб донем ки Аллоҳ таоло зулм намекунад. ин масъалаи аввал аст. хел не ки Аллоҳ таоло ҳамин рӯйхати чанд триллиард ё биллиард одаме ки ба дунё мебиёд аз сари пайдоиш аз ҳазрати одам то рӯзи қиёмата ҳаминҳои ҳаминҷо монда бошаду як қисмаш гирифта ба ҷаннату як қисмаш гирифта ба дӯзах партав бошад. яъне бахт ба яъне бахти ҳар кас ки туғре омад ба ҷаннат, ки туғре омад ба дӯзах. ин хел не. Аллоҳ таоло илми собиқа дорад. Аллоҳ таоло медонад ки чӣ кор мекунад. ин хел не ки ҳамин одам ма гирифту Аллоҳ таоло аз ҷумлаи дӯзахиҳо навист ҳоли ба дунё намода, ҳоли осмону заминҳо пеш аз он ки офарида шаванд 50,000 сол пеш Аллоҳ таоло тақдири махлуқотро навишт. ҳоли осмонҳою заминҳо набуданд.
50,000 سال پیش الله تعالی قلم آفرید، گفت که اکتب، بنویس. گفت که چی نویسم؟ گفت که مقادیر الخلق، خلق تقدیرش نویس. پس تقدیری خلق رو نوشت تا زمانی که اهل جنت به جنت میدونن، اهل دوزخ به دوزخ میدونن، همش نوشته شد. همون چیز میشود. یکی معنای این خیلی که الله تعالی یک آدم دوزخی کرد، یک آدم جنتی کرد، نه. همین آدم الله تعالی میدونست که در دنیا نه نصیحت براش تاثیر میکند، آدمی بد از دین حقارت میکند، الله تعالی حقارت میکند، پیغمبر حقارت میکند. میدونست که این آدم همین خیلی کار میکند. حالا مثال من یک دوستم گفتگی است که ها داملا تا تورمه شدن سر و سیمه گفتگی بود. من تورمه شدم. یعنی وای غیب میدونست می نه. یک بزرگ مهر یاروف ادوکاتی من بود. روزی به زندان در آمدم، گفتم که بزرگ مهر یاروف خیلی گپای گفته ایستاد است. یک آدم که بزرگ مهر یاروف تورمه میشد. بعد یک هفته تورمه شد. غیب میدونست نه. اینا غیب نمیدونه، لیکن اینا فراست و همین عادتی رفتی کار کردی پیشگویی میکنه. تو دو میگیری بچه میگه، تو همین سال حسینی فقط میغلطی میگه مدرس طلبش دو میگیرد، حسینی فش میغلطد. یعنی معلم یا یک آدم عادی آینده کار پیشگویی میکند به رفتی کار. مثلا یک آدم میبینید اسلوبی تجارتش میگه بچه بانکرات میشه، همین اسلوب که رفتی بانکرات میشه. چی شما غیب میدونید؟ نه. این مخلوق اگر همین خیل علم دارد، این آدم یا آدمی ابله بی سواد نیست. وقتی که این گپ گفت یعنی چی میداند؟ الله تعالی علمی دارد که واقعا وی علم است. در یک شبانه روز در دنیا چقدر برگ درخت به زمین می افتد؟ عمومی عددی برگ ها و از اون هر یک درخت الهیدگی. غیر از این کدام برگ ها به زمینی تر افتید و کدام برگ ها به زمین خشک افتید. مثلا آب ماندگی به زمین، یعنی جایی که آب گذشته که بالی آب به بالی لای بغلطید، یک برگ آمد و بلندی بغلطید با جای خشک بغلطید. الله تعالی عددی همین برگ هایی که در یک شبانه روز می افتد از اون هر یک درخت در الهیدگی و عمومی تمامی دنیا رو میدوند و هر کدام برگ ها در بالای خشکی غلطید و کدامش در بالای تری افتید همیشه میدوند. این چنین دانه هایی که وقتی که به زمین میپاشید از کدام دانه چقدر حاصل، این خیلی علم در کسی دیگر نیست. الله تعالی میدونست که همین آدم ها به جنت میرن، آینده عملای صالح میکنن، آدمای خوب میشه، اینا آدمای بد میشه. همون چیزی که هست همون ننویس. این یکم مسئله این است که ما باید خوب اعتقاد کنیم که الله تعالی ظلم نمیکنه. الله تعالی حتی به کافر، حتی ما رو هم نهی کرد. ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. بعد دیدنتان یک طایفه، یک گروه، یک مذهب، یک دین، یک نوع ملت، یک گروه آدم اگر بد بینید، بعد دیدن شما به ظلم کردنتان بردن نرساند. معلم یا طلبه بد میبینه برای اینکه طلبه مذهبش دیگر است مثلا، یا اینکه ملتش دیگر است، بد میبیند. از سوی بد دیدن بهاش 5 است و 3 میموند. الله تعالی مونکی ولا یجرمنکم. یا پدرش کتی وقتشند جنگ کردی، پدری می طلبه کتی به خاطر همین ظلم کردن میخواد، لیکن طلبه بهای 5 به جواب داد 3 میمونه. الله تعالی مونکی ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا. بعد دیدن شما به یک طایفه از مردم به ظلم کردنتان برده نرسان، اعدلوا، عدالت کنیدون، هو اقرب للتقوى، این نزدیکتر است به تقوا. در ریاض در عربستان سعودی و مفتی یک آدم سوال میدهد، من میگم مدرس هستم در دانشگاه، یک طلبه شیعه هست. میدونید اون که اکثریت 90% 99% عربستان سعودی سنی مذهب است، لیکن شیعه های هم دارد، شیعه های عرب دارد. طلبه شیعه هست، بهای عالی میگیرد. من قصداً به همون بهای پست میمونم تا اینکه بهای پست گیرد ماجستر نمیشه، دانشگاه تمام میکند و حقوقی به ماجستراتور سپردن ندارد. اگر رفت و به بهای 5 مونید ماجستر شود، بعد ماجستر دکتر شود، وقتی که یک کارخانه آمد، البته از آنهایی که در همین کارخانه هستند و فقط دیپلمشون شهادتی بکالور است، نه ماجستر و نه دکتری، از اینها مرتبه وظیفه‌ش هم بلند میشد، اویلکش هم بلند میشد، شیعه بولی سنی ها و کلام میشد. همین چیزای نظر بگیرید من بهاش پس میمونم از مدرس. ببینی باز به همین سوال میتیان، بعد هم تو سوال خوانده شود میگم که اعوذ بالله، یعنی من از این کار به الله تعالی پناه میطلبم. لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. آیت تلاوت میکنه. یک ملت، یک قوم اگر بعد بینید، بعد دیدنتون برده نرساند به ظلم کردنتون. ظلم نکنید، عدالت کنید. عدالت به تقوا نزدیک است. یک شیعه همین صحبت شنیده سنی میشه. بنابراین ما
аллоҳ таоло моро ҳам худаш ҳам ба душманаш ҳам зулм намекунад. Мо ҳам ҳақ надорем ягон одами баддидтарин бадбахттарин одама туҳмат кунем, кори накардагиша кард гӯем, барои обрӯша резонам. Туҳмат барои мо ҷоиз нест. ба душманам мо бошадам. зулм ҳам ҷоиз нест. аз ҳадду ҳудуд гузаронида ва ҷазо наметим. Ҳамун ҷазое ки муносиб аст ҳамон қадар ҷазо метим. аз ҳад нагузаритон. аллоҳ таоло аз ҳад гузарандаҳоро дӯст намедорад. зулм ҳаром аст. яъни аллоҳ таоло ягон бандаи худаша зулм намекунад. ҳатто ҳайвонҳоям, ҳатто ҷинҳоям, шайтонҳоро ягон каса. ин масъалаи аввал. яъне ки баъзе одамҳое ки ба тақдир кофир буданд мегуфтанд ки ту чӣ кор кардӣ? маро яъне дастҳою пойҳоямро бо арғамчин бастӣ, баъд ба дарё партофтию гуфтӣ ки тар нашав. яъне аллоҳ таоло мояро михел кард? Не, аллоҳ таоло моро офарид. мо ихтиёр дорем ки рӯза дорем, ихтиёр дорем ки намоз хонем, ихтиёр дорем ки барои худам роҳи рост интихоб кунем. барои ҳамин зиндагии дурӯзаи муваққатӣ интихоб дорем ки фаҳшу фуҷуру гуноҳ кунему, душманӣ ба дини Аллоҳ кунем. ихтиёр дорем ипотека гирем, ихтиёр надорем ипотека нагирем. яъне мо ихтиёр, мо маҷбурӣ нестем. аллоҳ таоло барои мо ақл дод, фаҳм дод, дин дод, баъд ихтиёрро дар дасти мо дод. ин якум муқаддима. зулм аллоҳ таоло намекунад. ин эътиқод дорем. агар ин эътиқод ба 100% бовар кардед, дуюмаш ла юсъалу амма яфъалу ва ҳум юсъалун. аллоҳ таоло аз коре ки мекунад пурсида намешавад. аллоҳ барои чӣ ин корро кардӣ гуфта намешавад. ва ҳум юсъалун. ғайри аллоҳ дигар ҳама пурсида мешавад. подшоҳҳо, султонҳо, амирҳо, қозиҳо, муаллимҳо, муфтиҳо, инҳо ҳамашон рӯзи қиёмат пойлуч, сарлуч, хатна нокарда, белибос дар пешгоҳи аллоҳ таоло хору залил истода ба ҳар як корашон ҷавоб медиҳад. фалонӣ барои чӣ гурусна хоб кард, фалонӣ барои чӣ ипотека гирифт, фалонӣ барои чӣ қиморбозӣ кард, барои чӣ қарздор аз дунё гузашт, барои чӣ зиндон шуд, барои чӣ бемор шуд. ҳар яки ин бир ҷавобгарӣ ҳаст. ла юсъалу амма яфъалу ва ҳум юсъалун. ин дуюмин муқаддима. аллоҳ таоло аз коре ки мекунад пурсида намешавад. ӯ Аллоҳ аст. ӯ подшоҳи тамоми оламиён аст. аз нестӣ тамоми махлуқотро ба ҳастӣ овард. кана Аллоҳу ва лам якун шайъун маъах. аллоҳ таоло буд, дигар чизе набуд. ҳадиси бухорӣ ва муслим аст. чизе набуд. ягона аллоҳ таоло буд. سپس الله تعالی آب را آفرید، عرش را آفرید، سپس لوح المحفوظ و قلم را آفرید، بعد 50,000 سالش آسمان های زمین را آفرید. وقتی که آسمان و زمین را آفرید، به زمین بعضی مخلوقات را آفرید مانند دریاها، کوهها، آبها، حیوانها، بعد آدم و آسمان، آفتاب و ماهتاب و ستارگان و دیگر فلک آفرید. بعد شب و روز پیدا شد. بعد وقت پیدا شد. از این پیشتر همش ازل بود. یعنی پیش از وقت. الله تعالی از ازل هست، دائما هست، ابتدا ندارد، انتها ندارد. یعنی الله تعالی پرسیده نمیشد که الله تعالی چون تو اصلا همین آدم آفریدی؟ اگر تو نمی آفریدی اینا جنتی و دوزخی نمیشدن. چون تو آفریدی؟ پرسیده نمیشد الله تعالی. حتی اختیاری آفریده شدن نداری. یعنی این گپای فیلسوف ها هست برادر عزیز. فلسفه، علم کلام در چیزهایی که باید آدم گپ نزند اونها گپ زدن. بنابراین اهل کلام گفته شدن. فیلسوف میگه که این آدمی که هیچ یک دنیا گپ میزند آخری گپ با هیچی نه. بنابراین بعضی علما گفتن که العلم بالکلام جهل. علم داشتن آیدی فلسفه جهل است. کسی عالمی فلسفه باشه این دلالت میکنه که جاهل است. گپی من نیست. گپی قاضی ابو یوسف و امام شافعی است. اگر معقول نباشد قطعی ابو یوسف و قطعی امام شافعی جنگ کرد. العلم بالکلام جهل. علم داشتن در علم فلسفه جهل است، نادانی است. ولی جهل به علم. نادانی در این مسئله علم است. کسی که علم فلسفه نداند وای علم دار است. داند وای جاهل است. گفتن یک دیگر معناش این است که علم کلام هم خیلی علمی که آدمی ذکی زیرک حاجت ندارد. آدمی ابله و بیفهم نمیفهمه. گرنگ آدم نمیفهمه علم فلسفه. چی گپ است میگه نمیفهمه. آدمی زیرک حاجت ندارد به علم فلسفه. فلسفه یونان، منطق یونان در زمان خلیفه مأمون به زبان عربی ترجمه شد. از زبان یونانی به زبان عربی ترجمه شد. بنابراین بعضی علما گفتن که لعل الله لا یغفر لمأمون. شاید این کلمه شایدش است. شاید الله تعالی گناهی مأمون نبخشد. خلیفه مسلمانان بود. کتاب منطقی یونان گرفته به زبان عربی ترجمه کرد. یعنی خیلی گپا پیدا شد. ناز ببینید آیا ما اختیاری، ولی این سوال به کلمه حیات هم نآمده است. آیا یعنی ما اختیاری آفریده شدن نداشتیم؟ ما بی اختیار به این دنیا آمدیم؟ از این شکل و
ساختی ما که هستیم اینم اختیاری ما نیست، اختیاری الله تعالی است. و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره. الله تعالی در محکم قرآن میگه که و ربک، پروردگار تو، یخلق، خلق میکند، و یختار، اختیار میکند. الله تعالی می آفرد، پیدا میکند و اختیار میکند. این همین قاش به همین بالای چشم ماندنش، همین ناخن در نوک انگشت ماندنش، این اختیاری الله تعالی هست. و ربک یخلق ما یشاء و یختار، پروردگار چیزی را خواهد می آفرد و اختیار میکند. ما کان لهم الخیره، اختیار در دست بنده ها نیست. یعنی در این مسئله ها، در مسئله عمل کردن الله تعالی اختیار داد، خواهی عمل کن، فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. گفت کسی خواهد مؤمن شود، کسی خواهد کافر شود، اختیار داد. لیکن در آفرینش الله تعالی خودش آفرید، خودش اختیار کرد. آدم از جن بهتر کرد، آدم از حیوان بهتر کرد. ولقد کرمنا بنی آدم و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. ما فرزندان آدم را احترام کردیم. و رفعناهم فی البر والبحر، در خشکی و در بحر بالا برداشتیم. ببینید در زمین بالا برداشت، در بالای چهارپا، خچیر، اسب، شتر میشینیم، در بالای ماشین های قیمت میشینیم، در بالای هواپیما میشینیم. ما برداشتیم انسانیت را. و اینچنین در بالای بحر، در بالای کشتی میشینیم. ما در بالا هستیم همیشه. ما انسانیت را برداشتیم. و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، از بسیار مخلوقات هایی که ما آفریدیم آدمیزاد افضل گردانیدیم. از جمله ناوابسته به کافر و مسلمان بودنش، بعد مرگش زیر خاک کرده میشه تا اینکه از جسدی و دیگرها نبینن یا از بوی بدش دیگرها ایمن مانند. همچون احترام کرامتش کسی نباشد، به زمین دفن کردن را مشروع کرد. این از جمله احترام آدم است. خلاصه در همین آیت الله تعالی گفت که الله تعالی می آفرد و اختیار میکند. و ما کان لهم الخیره، اختیار در دست بنده ها نیست. الله هر کاری که خواهد میکنه. الله تعالی ما آفرید، در بهترین صورت آفرید، برای ما بعد پیشنهاد کرد، عقل داد، سلامتی داد، گفت که همین کارهای خیر کنید برای فایده خودتون است، این کارهای بد کنید برای ضررتون است. اگر اینه کردید به دوزخ میرید، اینه کردید به جنت میروید. اختیار رو در دست ما داد، قدرت در دست ما داد، عقل و فراموشی فراست داد. پیغمبرهای فرستانید که ما راه راست تو کج نشان دادن. با نگویم روز قیامت که الله تعالی ما که رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل. ما پیغمبرهای فرستادیم مبشرین و منذرین، اونها مردم رو بشارت میدادن به جنت، کسایی که کاری خیر کردن. منذرین، از آتش دوزخ میترسانیدن اونایی که گناه میکنن و نافرمانی به الله میکنن، دشمنی به الله میکنن، اونها میترسانیدن. لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل، بعد الرسل، تا اینکه برای مردم روز قیامت حجت نشود. نگویند که الله تو به ما پیغمبر نفرستانیدی، تو نگفتی که کدام راهی راست و راهی کنج است، برای چی امروز ما یکم به دوزخ میپرتوی؟ گفته نمیتواند هیچ کس حجت نشوند. گفته من رسول‌های و پیغمبرها فرستانیدم، بعد آنها پیروان آنها علمای طالب علم همون راه طی کردن، به عذابها جانشان ماندن، زندان شدن، به بلاها گرفتار شدن، کشته شدن، تا اینکه حق بیان کنن، تا اینکه یگان آدمیزاد گفته نتواند روز قیامت که الله تو برای ما راه راست و راه حق بیان نکردی، امروز با برای چی من دوزخ میپرتوی؟ گفته نتواند. حجت برای همه قائم. یگان کافر نیست که در دنیا به او نصیحت رسیده نرفته باشد، شریعت رفته نرسیده باشه. بنابراین یگان کس به سبب جهلش معذور نمیشد. ندانسته کردم همین قانون‌های دنیوی هم، ندانستنی قانون‌های وضعی دنیوی در تمام کشورها، ندانستنی قانون از جوابگری آزاد نمی‌کند. من ندانستیم که دزدی گناه بود است در این کشور. گوید همین ندانستنش همین از جوابگری آزاد نمی‌کند. و این قاعده از شریعت گرفتن. شریعت هم میخواد است. باید داند. برای چی میداند که به آتش اگر در آید میسوزد؟ برای چی اگر 30 میلوچ را اگر قپت قوه برق رو میزند؟ اینو میداند. برای چی از بالی کوه افتاد هلاک میشد؟ برای چی به بحر اگر پرتوی در بینش غرق میشد؟ اینو میداند. همین گونه این چیزا هم باید داند. یعنی الله تعالی عقل آفرید، به علم امر کرد. خلاصه این دومین مقدمه است. یکمین مقدمه این است که دانید که الله تعالی ظلم نمیکنه، ناحق یک آدم به دوزخ نمیپرد، عذاب هم نمیده. دوم دانید که الله تعالی، مقدمه دو این است که الله تعالی پرسیده نمیشه. برای چی این کارو کردی؟ برای چی اون کارو کردی؟ گفته پرسیده نمیشه.
الله تعالی حق دارد، او خالق است، او اختیار در دست او هست، اختیار در دست ما نیست. امید میکنم که همین قدر فهمیدید. در کتاب ابن ابی العز حنفی در شرح عقیده طحاوی سخن از بعضی بزرگان نقل کردن که بعضی علما میگفتن که نظرت فی القدر فتحیرت ثم نظرت فتحیرت فوجدت اعلم الناس اکفهم عنه ووجدت انطق الناس ووجدت اجهل الناس انطقهم به. من به تقدیر نظر کردم و حیران شدم، باز به تقدیر نظر کردم و باز حیران شدم. سپس به خلاصه رسیدم که عالم ترین مردم در مسئله تقدیر آنهایی که کم گپ میزنن. کم گپ میزنن نه به معنای احکام تقدیر به مردم بیان میکنن از اهل علم، نه، یعنی مسئله تقدیر به سوال و جواب زیاد و چقر روی نمیکنن. ما به الله تعالی ایمان آورده به تقدیر نیکی بدی، هر چیزی که الله تعالی خواست میشود و به بندگانش ظلم نمیکنه، اختیار را در دست بندگانش داده است، راهی راست به آنها نشان داده است، عقل داده است، پیغمبران فرستاده است، دیگه ماندگیش در یعنی خود اختیاری بنده است. بنده میتونه عملهای صالح کنه و به جنت برود، میتونه عملهای بد کنه و به دوزخ رود. یعنی گپی کم میگوی در مسئله تقدیر. و یافتم که عالم ترین مردم در مسئله تقدیر خودداری کننده ترین آنها و اجهل الناس یا جاهل ترین مردم در مسئله تقدیر اکفهم عنه، آن آدمایی که خودشون رو باز میدارن، انطقهم به. جاهل ترین آدم درباره تقدیر اونی که بسیار گپ میزند، عالم ترین آدم درباره تقدیر اون آدمی که کم گپ میزند. یعنی کم گپ میزند به معنای سوال و جوابای چقر نمیرن. بنابراین و تعمق چقر رفتن در مسئله تقدیر آدم به هلاکت میرساند. یعنی همین مقدمه های اگر دانید انسان سلامت میماند از فکرهای بد. الله تعالی اعلم.